Application of gerund is very important in in English grammar and English language, and the students should have proper command over its application to make their English attractive and glamorous. What is gerund? The question is, what is gerund? How does it influence, and why should you learn it? Without learning gerunds, you cannot make your English attractive and glamorous. This you must admit first. You first have to admit this because it is most important and significant grammar. What is gerund? Just gerund means verb plus noun, verbal noun. Gerund এক কথা gerund verb plus noun, verbal noun, and non-finite verb. gerund কে এক কথা বলা হয়, gerund is called non-finite verb or verbal. non-finite verb কে বলা হয় verbal and হচ্ছে non-finite verb. Before I going into the field of gerund, I must ask you what is finite verb. I must tell you what is finite verb and what is non-finite verb, because without learning finite verb and without learning finite verb and non-finite verb, you cannot understand the proper application of gerunds. That's why the gerund is, just I told you, gerund is noun, verb plus noun plus equal to verbal noun, non-finite verb or verbal. This is the very little analysis of gerund. And what is finite verb and what is non-finite verb? gerund আমরা এখানে একটা জিনিস বুঝলাম, we have understood that gerund is a non-finite verb. And if you do not know what is non-finite verb, how can you define the definition of gerund? We cannot classify the definition of gerund. So finite verb and non-finite verb, you should have first clear. You should have first clearance of proper and clear notion and idea. Finite verb and non-finite verb. What is finite verb? So finite verb and non-finite verb. Finite verb, there are so many classifications of verbs. One category is finite verb, another হচ্ছে non-finite verb. Finite verb, আমরা যদি ভার্বকে ক্লাসিফাই করি, if we classify verbs, there will be three verbs. All the verbs are found in these three classification. Number one, be verb, have verb and do verb. Be verb, have verb and do verb. Subject works in this three field, or subject works in this three field: be verb, have verb and do verb. So a be verb, have verb, do verb and non-finite verb. You must remember all the finite verbs are transformed into non-finite verb. All the finite verbs are transformed into non-finite verb. তো be verb আমি যদি দেখি তাহলে হচ্ছে কি হবে, এখান থেকে যদি আমরা দেখি হচ্ছে finite verb and non-finite verb. What is the finite verb? be verb, that means হচ্ছে he is, he was. A finite verb. This is finite verb. He do, he plays. He plays. এখানে নন ফাইনিট ভার্ব যদি আমরা ধরি, এখানে কি করছি, he playing, was playing. This is he was playing. He is, this is finite verb and হচ্ছে and playing টা হচ্ছে non-finite verb. playing টা কি non-finite verb. তো finite verb, what is finite? What is the definition of finite verb and what is the definition of non-finite verb? You must learn it first. Finite verb changes. Finite verb changes with the number, person of the subject. Number, person of the subject, and it also changes with the tense of the verb. With the tense of the verb. ফাইনিট ভার্বের ডেফিনিশন হচ্ছে, ফাইনিট ভার্ব সবসময় নাম্বার এবং সাবজেক্ট অনুযায়ী, নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী চেঞ্জ হয়। ফাইনিট ভার্ব যেরকম হি আছে, হি ইজ হলো, হি ওয়াজ হলো। একটা সেন্টেন্সে যখন আমরা দেখছি হচ্ছে বি ভার্ব, হ্যাঁ, টেন্স অনুযায়ী যখন হয়ে যাচ্ছে তখন কি হয়ে যাচ্ছে, হি ওয়াজ হয়ে যাচ্ছে এখানে। কিন্তু নন ফাইনিটে আমরা যদি এই সেন্টেন্সটাকে পুরোটা লিখি, হি ইজ প্লেইং, হি ইজ প্লেইং, প্লেইং কিন্তু এখানে থাকছে। নন ফাইনিটে যদি আমরা এটাকে আমরা নন ফাইনিট ধরি, we have to think it, this is a non-finite verb. He is playing and he was playing. এখানে কিন্তু play, in both cases playing are not changeable. Playing is not changeable here. Playing is not changeable here. But is and was, according to time, according to tense, is and was. There is be verb is changed. In present tense, প্রেজেন্ট টেন্সে ইজ হয়েছে, ইজ দেয়ার ইজ অ্যান্ড ইন পাস্ট টেন্স ওয়াজ। তো এই যে টেন্স অ্যান্ড নাম্বার সাবজেক্ট অনুযায়ী কী হবে, ফাইনিট ভার্ব চেঞ্জ হবে, কিন্তু নন ফাইনিটে দেয়ার উইল বি নো চেঞ্জ। নন ফাইনিট
verb will be the same, there will be no change. And in Bengali terminology ফাইনাল ভার্বকে বলা হয় সক্রিয় ক্রিয়া, and ফাইনাল নন ফাইনালকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় ক্রিয়া। সক্রিয় ক্রিয়া, what does সক্রিয় ক্রিয়া means? সক্রিয় ক্রিয়া means হচ্ছে the force of action, the verb force of action টা there will be the force of action, and in non final verb there will be the verb will lose its action, verb will lose its force of action। যেরকম হচ্ছে in be verb force of action is was, এখানে playing আমি যদি if you go into if you give some more examples you will clearly understand the function, you will clearly understand the total function. He plays, I play, they play, they played, he plays in present tense, থার্ড পারসনের জন্য কি হলো এস হলো, কিন্তু আই কি হচ্ছে প্লেই থাকছে, আই কি হচ্ছে প্লে থাকছে, এখানে কিন্তু এস হচ্ছে না, তার মানে দেয়ার ইজ চেঞ্জ ইন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। হি এর সাথে কি হলো ভার্ব চেঞ্জ হয়ে গেল সাবজেক্ট অনুযায়ী, এস হলো, অ্যান্ড আই এর সাথে কি হলো প্লে হলো, চেঞ্জ হলো না। দে কি হলো, দে এর সাথে হচ্ছে প্লেজ হচ্ছে না, আর পাস্ট টেন্সে কি হচ্ছে দে প্লেটা প্লেড হয়ে যাচ্ছে। So this is final verb, this is the definition of final verb, because it has this, it changes with subject with হচ্ছে person number, changes with tense, present tense play is taking one type, and past tense played, play is getting into the force of play। কিন্তু এখানে যদি এটাকে হচ্ছে আমরা হচ্ছে করি মানে নন ফাইনিটে ফেলি প্লেকে, হি আমরা যদি এরকম করে লিখি হি ওয়ান্টস টু প্লে, আই ওয়ান্ট টু প্লে, দে ওয়ান্ট টু প্লে, দে wanted to play। আমরা এখানে দেখছি দেখো, you follow it, play is not changeable, everywhere the play is the same, its position, its existence is the same। play, he wants হচ্ছে, কিন্তু এখানে প্লেই থাকছে, want প্লেই থাকছে, কোনো টেন্স কোনো সাবজেক্ট অনুযায়ী কোনো চেঞ্জ আছে, এখানে হি আছে বলে কি এখানে প্লেস হলো, there is no প্লেই থাকছে, আই আছে বলে এখানে আয়ের সাথে প্লেই হলো, দে ওয়ান্ট টু প্লেই থাকছে, দে ওয়ান্টেড পাস্ট টেন্স হলে এখানে কি প্লেড হলো না। এটাই বলা হয়েছে ফাইনিট ভার্ব এবং নন ফাইনিট ভার্বের হচ্ছে ডেফিনেশনটা হচ্ছে এটা, এইভাবে আমরা লিটারাল ডেফিনেশন, দিস ইজ দ্য লিটারাল ডেফিনেশন অফ ফাইনিট ভার্ব এন্ড নন ফাইনিট ভার্ব। এবার এই নন ফাইনিট ভার্ব আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, হি সিজ a bird, he sees a bird flying, I see a bird flying, she saw a bird flying, they see a bird flying, they see a bird flying, he sees a bird flying, এখানে sees bird flying থাকছে, flying সে একটা পাখিকে দেখে উঠতে, I see a bird আমি একটি পাখিকে দেখছি উঠছে, she saw a bird সে একটা পাখিকে দেখেছিল flying, they see a bird flying। তা আমরা হচ্ছে যদি ফাইনাল ভার্ব দেখি এখানে sees, থার্ড পারসনের জন্য কি হলো সিজ হলো, থার্ড পারসনের জন্য কি হলো সিজ হলো, আয়ের সাথে কি হলো সিজ চেঞ্জ হয়ে সি হলো, যেহেতু ফার্স্ট পারসন প্লুরাল নাম্বার, ফার্স্ট পারসন আয়ের সাথে কি হচ্ছে সি হয়, এটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে। স তখন পাস্ট টেন্স হয়ে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছে সিটা কি হয়ে যাচ্ছে, সি ইজ চেঞ্জড ইনটু স, দে এর সাথে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে সি হচ্ছে। কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখছি, এটা তো নন ফাইনাল ভার্ব, এটা কি ফাইনাল ভার্ব, এটা নন ফাইনাল ভার্ব।
ফ্লাইং কোনো জায়গায় চেঞ্জ নেই। দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ফাইনাইট ভার্ব অ্যান্ড নন ফাইনাইট ভার্ব। ফাইনাইট ভার্ব অ্যান্ড নন ফাইনাইট ভার্ব। আমি এই জিনিসটা কেন বুঝালাম, কারণ আমাদের বুঝতে হবে জিরান। আমরা যদি হচ্ছে ইফ ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ নন ফাইনাইট ভার্ব উই ক্যানট ক্লারিফাই দ্য জিরান পার্টিসিপল। এবার আমরা আসবো উইল কাম টু দ্য পয়েন্ট অফ জিরান। উইল কাম টু দ্য পয়েন্ট অফ জিরান। উইল কাম টু দ্য পয়েন্ট অফ জিরান। নন ফাইনাইট ভার্ব আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে এই নন ফাইনাইট ভার্ব কয় প্রকার? নন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে 4 প্রকার। এটা আমি একটু মুছে দিচ্ছি, হ্যাঁ, জাস্ট আই অ্যাম ক্লিয়ারিং দিস পার্ট। এবার আমরা যদি আসি নন ফাইনাইট ভার্ব কয় প্রকার? নন ফাইনাইট নাম্বার 1 পার্টিসিপল, ইনফিনিটিভ, gerund, verbal noun. A non-finite verb 4 প্রকার। These are the four mechanism by which we transform the finite verb into non-finite verb. আমরা 4 প্রকার ভাবে there are 4 mechanism. These 4 mechanisms are called non-finite verb. One is participle, another infinitive, another gerund, another verbal noun. তার মানে হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে যদি আমরা লিটারাল ডেফিনিশনটা দেওয়া হলো, আমরা যদি ছোট্ট বেঙ্গলি টার্মিনোলজিতে যদি যাই, ইফ ইউ গো ইনটু দ্য বেঙ্গলি টার্মিনোলজি, দ্য ডেফিনিশন হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব মিন্স হচ্ছে সক্রিয় ক্রিয়া, আর নন ফাইনাইট হচ্ছে নিষ্ক্রিয় ক্রিয়া। তার মানে সক্রিয় ক্রিয়াটাই কি হচ্ছে নিষ্ক্রিয় ক্রিয়াতে পরিণত হচ্ছে, এবং ক্রিয়াটা পরিণত হয়ে কি হচ্ছে তার রূপটা কি হয়ে যাচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য ইমেজ, হোয়াট ইজ দ্য ফেসটা কি পাচ্ছে, একটা পাচ্ছে পার্টিসিপল, একটা পাচ্ছে ইনফিনিটিভ, একটা হচ্ছে জিরান্ড, একটা হচ্ছে ভার্বাল নাউন। তো আমরা এখান থেকে কি দেখেছি, আমরা ধরেছি হচ্ছে জিরান্ডকে, আমরা ধরেছি এবার জিরান্ডকে। এইবার যে ভার্ব, বি ভার্ব, হ্যাভ ভার্ব, ডু ভার্ব, প্রত্যেকটা ভার্বই কিন্তু পার্টিসিপলে যাওয়া যায়, ট্রান্সফর্ম করা যায়, ইনফিনিটিভে নিয়ে যাওয়া যায়, জিরান্ডে নিয়ে যাওয়া যায়, ভার্বাল নাউনে ব্যবহার করা যায়। তাহলে এইবার যে ভার্ব, এখানে যে ফাইনাইট ভার্বের যে নিজস্ব ফোর্সটা, সেই নন ফাইনাইটে যে কি হচ্ছে, নন ফাইনাইটে যে একটা হচ্ছে হয়ে যাচ্ছে ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভের ভূমিকা নিচ্ছে ইনফিনিটিভ, ভার্ব ইকুয়াল টু নাউন, জিরান্ড, ভার্ব, নাউন আর নাউন। তাহলে হচ্ছে কোন পার্টস অফ স্পিচে আসছে, একটা ওয়ার্ডকে তো পার্টস অফ স্পিচে আসতে হবে, ওই ওয়ার্ড হ্যাজ টু কাম ইনটু পার্টস অফ স্পিচ, উইদাউট পার্টস অফ স্পিচ তোমাকে তো নাম দিতে হবে। তো এবার পার্টিসিপলে যদি আমি ধরি তাহলে ভার্ব প্লাস অ্যাডজেক্টিভ, ইনফিনিটিভে যদি যাই তাহলে হচ্ছে ভার্ব প্লাস টু প্লাস নাউন, এটা নাউনের অ্যাকশন করবে, এটা কিসের অ্যাকশন করবে, ইট উইল বি নাউন, হ্যাঁ। আর হচ্ছে জিরান্ড হচ্ছে ভার্ব প্লাস নাউন, ভার্ব ইকুয়াল টু নাউন, এটাকে বলবে ভার্বাল নাউন, এটা ভার্বাল অ্যাডজেক্টিভ। আর হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ভার্বাল নাউন, যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নাউন। তো এই যে চারটা বেরোলো, একটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব, তাহলে কয় প্রকার আসলো, ভার্ব প্লাস আর যেটি চারটা পার্টিসিপল, ইনফিনিটিভ, জিরান্ড এন্ড ভার্বাল নাউন। তো এই ভার্বাল নাউনে কি থাকছে, এই চারটা পার্টে এই ভার্বগুলাই কিন্তু এখানে যাবে, জাম্প করে যে তোমাকে হচ্ছে ব্যবহার করতে হবে। তুমি যদি হচ্ছে if you do not know the art of converting finite verb into non-finite verb, how can your writing be glamorous and attractive? You cannot make your writing glamorous. You cannot play with words. And if you do not play with words, you cannot blossom. You can never convert your writing into the blossoms, into the fullest blossoms. That's why gerund is very important. Gerund, participle, infinitive and verbal, and most important is gerund and participle. So here the analysis is complete. So এখানে I am cleaning this part. Just you will find finite verb. তাহলে আমরা আসছি কি, কোথায় চলে আসলাম, এবার আসছি হচ্ছে আমরা জিরান্ডে। এবার কি আসছে জিরান্ড। তো আমরা জিরান্ড হচ্ছে, তো আমরা জিরান্ডে কি হলো, নন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে হয়ে গেল নন ফাইনাইট ভার্ব। এই জিরান্ড নন ফাইনাইট ভার্বকে সবসময় মনে রাখবে ভার্বাল বলে, কি বলা হয়, ভার্বাল। আর জিরান্ডের যে আইডেন্টিফিকেশন ইন্ডেক্স বা আইডেন্টিফিকেশন মার্ক, সেটাকে ভার্ব, এটাকে ভার্ব প্লাস নাউন, ভার্ব ইকুয়াল টু নাউন ইকুয়াল টু, এটাকে বলা হয় ভার্বাল নাউন, ইট ইজ কল্ড ভার্বাল নাউন, নন ফাইনাইট ভার্ব। জিরান্ড, তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, if someone asks what is জিরান্ড is first of all you will say জিরান্ড is a non finite verb. Why? Because এখানে জিরান্ড কি, ভার্ব তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, the verb loses its force of action and it transformed into
পার্টস অফ স্পিচ, দ্য নাউন, দ্য পার্টস অফ স্পিচ নাউন। এই যে এখানে যেই শব্দটা হচ্ছে তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে যখন হচ্ছে ভার্বের সাথে বা নাউনের ভূমিকা নিয়ে নেয়, নাউনের ক্ষমতায় চলে আসে, তখন সেটাকে হচ্ছে জিরান্ড বলা হয়। এবার তো নাউনের ভূমিকা তো ভার্বাল নাউনও নেয়, ইনফিনিটিভও নেয়, তার আইডেন্টিফিকেশন জিরান্ড সবসময় থাকে হচ্ছে আইএনজি, জিরান্ড প্লাস ভার্ব, ভার্ব এন্ডস ইন আইএনজি। এবার হচ্ছে এর সূচকটা কি আমরা বুঝবো কিভাবে? জিরান, জিরান হচ্ছে আইএনজি, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করলে সেটা জিরান হয়, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করলে সেটা কি হয়? জিরান হয়। বাট ইউ মাস্ট রিমেম্বার, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করলে তো পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়। তার আইডেন্টিফিকেশন কি? ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করলে যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়, ভার্ব এন্ডস ইন আইএনজি, জিরান্ড। ভার্ব এন্ডস ইন আইএনজি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। তাহলে কিভাবে তোমরা ডিফাইন করবে, কিভাবে বুঝবে এটা জিরান আর এটা পার্টিসিপল? জিরান মিন্স হচ্ছে, জিরান সবসময় নাউনের ভূমিকা নেবে। কিসের ভূমিকা নেবে? নাউনের। যেই আইএনজির মধ্যে, যেই শব্দের আইএনজির মধ্যে নাউনের ভূমিকা থাকছে সেটা হবে জিরান, আর যেই শব্দের মধ্যে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের ভূমিকা নেবে সেটা হবে পার্টিসিপল। দিস ইজ দ্য ক্লারিফিকেশন, দিস ইজ দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ জিরান এন্ড participle. This is the application of gerund and participle. Participle will always act as adjective. Adjective এর কাজ কি? Adjective এর কাজ noun কে modify করা, noun এর কাজ কি? noun নিজে সাবজেক্ট হিসেবে ওয়ার্ক করবে। Participle কি করবে? সবসময় noun কে modify করবে। Participle will always modify noun and gerund will act as noun. Gerund will act as noun. This is the difference between participle and gerund. This is the ক্লারিফিকেশন। তাহলে জিরান কিসের থেকে আমরা তোমরা আইডেন্টিফিকেশন করবে আইএনজি থাকবে, কিন্তু সেই আইএনজি কিন্তু ভার্বের ক্ষমতাটা হারিয়ে সে নাউনের ভূমিকা নেবে। এবার কিছু জিনিস আছে, সেই জিনিসগুলোকে এবার প্রত্যেকটা শব্দকে তুমি যদি জিরান আইএনজি হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করো, তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সব আইএনজি শব্দ যেই ওয়ার্ডগুলো থাকে সেই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু হচ্ছে ফোর্স অফ অ্যাকশনটা দেখবে কোন পার্টস অফ স্পিচে। হ্যাঁ, ওটা ভার্ব না জিরান। জিরান কখন হবে? যদি আইএনজিটা হচ্ছে তার হচ্ছে ফোর্স অফ অ্যাকশন, ভার্বের ক্ষমতাটা হারিয়ে সে হচ্ছে নাউনের ভূমিকা নেয়, তখনই সেটা জিরান্ড হবে, নাহলে কিন্তু সেটা পার্টিসিপলও হতে পারে। এই জিনিসটাকে তোমাদের ফলো করতে হবে। এইবার জিরান্ডের আছে আমরা নাউনের ভূমিকাগুলো দেখব, নাউনের ফাংশনটা দেখব। জিরান্ডে যে নাউনের ফাংশন, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ নাউন, নাউন কাকে বলে? এবার আসতে হবে হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ নাউন, দ্য নাউনের ডেফিনেশন কাকে বলে? নাউন এনিথিং নেম ইজ কল্ড নাউন, যে কোনো জিনিসের নামকে কি বলা হয়? নাউন। আমরা এই জিনিসটাকে ফলো করব। ইউ উইল ফাইন্ড দিস ফোকাস, ইউ উইল অলওয়েজ ফোকাস অন দিস, যে এই আইএনজিটা কি নাউনের কাজ করছে না অ্যাডজেক্টিভের কাজ। তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে, তাহলেই তুমি ইউ ক্যান প্লে উইথ ওয়ার্ডস, দেন ইউ ক্যান কনভার্ট দ্য ওয়ার্ড, আদারওয়াইজ ইউ উইল নট বি এবল টু কনভার্ট দ্য ওয়ার্ড। নাউন। তো এবার হচ্ছে আমরা দেখব জিরানে কতগুলো অ্যাপ্লিকেশনস আছে। অ্যাপ্লিকেশনস কি আছে? নাম্বার 1, সাবজেক্ট of a verb. This is the first application. জিরান্ডের প্রথম অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে, প্রথম ব্যবহার আমরা এইভাবে দেখব, সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব। সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব, ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে, যেরকম হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিই, স্লিপিং ইজ নেসেসারি ফর লাইফ, স্লিপিং ইজ নেসেসারি ফর লাইফ। এবার লক্ষ্য করো, তারপর আছে কি? object of a verb কি আছে? I like swimming। তারপরে কি আছে? নাম্বার 3, object of a preposition, object of a preposition, the girls are fond of gossiping। তারপরে কি আছে? কমপ্লিমেন্ট, কমপ্লিমেন্ট অফ এ ভার্ব, his hobby is drawing,
হিজ হবি ইজ ড্রয়িং। তারপরে কি আছে, মেক নমিনাল কম্পাউন্ড, নমিনাল কম্পাউন্ড কি আছে, এ ওয়াকিং স্টিক। এই কটা বুঝিয়ে দিই। আমরা এখানে লক্ষ্য করবো, দেখো আমরা প্রত্যেকটা শব্দকে কিন্তু দেখবো হচ্ছে নাউনের ফোর্সটা, আমাদের এটাই ফার্স্ট ফোকাস। জিরান বোঝার ফার্স্ট ফোকাস হচ্ছে এটাই। জিরান কেন, নন ফাইনাইট ভার্ব বোঝার। হ্যাঁ, সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব, ভার্বের সাবজেক্ট, ভার্ব কোনটা, এটা ফাইনাইট ভার্ব, ভার্ব কোনটা এটা। দেখো এই জায়গাটা ভার্বের ফোর্স আছে, এটার মধ্যে ভার্বের ফোর্স নেই। লক্ষ্য করো, স্লিপিং, হোয়াট ডাজ স্লিপিং মিন? স্লিপিং মিন শব্দটাকে আইএনজি দিয়ে কি করছে, নাউন বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং নাউনের কাজ কি, নাউন যে কোনো জিনিসের নাম। স্লিপিং বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে, সে ঘুমাচ্ছে? ন, হি ইজ নট স্লিপিং। এখানে স্লিপিংটা বোঝাচ্ছে ঘুম। ঘুম শব্দটা, ঘুম একটা নাম, ঘুম একটা কি নাম। দ্যাটস ওয়াই এটা বোঝাচ্ছে সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব। ভার্বটা কি হয়ে গেল, নাউন হয়ে গেল। ভার্বটা কি হয়ে গেল, নাউন। এইবার যদি তোমরা যদি ভার্বগুলোকে এইভাবে ব্যবহার করতে পারো নাউন হিসেবে, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে, তাহলে কত সহজ হবে ইংরেজি। দ্যাটস ওয়াই ইউ শুড ফোকাস অন দিস ফাংশন। তো অবজেক্ট অফ এ ভার্ব, অবজেক্ট অফ এ ভার্ব কি, এই যে ফাইনাইট ভার্ব। দেখো ভার্বের ফোর্সটা এখানে আছে, এখানে নেই কিন্তু। আমরা দেখে ন্যাচারালি স্টুডেন্টরা ভুল করে, সুইমিং তো ভার্ব হবে, সুইমিং উইল বি ফাইনাইট ভার্ব। নো, তুমি তা লক্ষ্য করো, লাইককে তুমি 12টা টেন্সে বসাও, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তার ফাংশন পাওয়া যাচ্ছে, আমি পছন্দ করি। কিন্তু সুইমিংকে তুমি, এই সুইমিংকে তুমি 12টা টেন্সে বসাও, তুমি কিন্তু তার হচ্ছে ভার্বের ফোর্সটা পাবে না। ইউ উইল নট ফাইন্ড দ্য ভার্ব, ফোর্স অফ দ্য ভার্ব। সুইমিং বলতে কি, আমি সাঁতার পছন্দ করি, দ্যাট মিন্স হোয়াট ডাজ ইট মিন, আমি সাঁতারকে পছন্দ করি। সাঁতার একটা নাম হয়ে গেল, সাঁতার কি হলো, একটা নাম হয়ে গেল। এইভাবে জিনিসটাকে লক্ষ্য করতে হবে। সুইমিং, সুইমিং একটা কি হয়ে গেছে, নাম হয়েছে। এনিথিং নেম ইজ কল নাউন। এবং এই নাউনটা কি হচ্ছে, আইএনজি দিয়ে শেষ হচ্ছে, বলছে এটা জিরান্ট। যেহেতু এই নাউনটা হচ্ছে দ্য নাউন এন্ডস ইন আইএনজি, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড জিরান্ট। তারপর হচ্ছে এটা অবজেক্ট অফ ভার্ব, যেহেতু ভার্ব তারপরেই বসছে ভার্বের অবজেক্ট। নেক্সট, অবজেক্ট অফ এ প্রিপোজিশন, অবজেক্ট অফ এ প্রিপোজিশন, অবজেক্ট প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে বসবে। দ্য গার্লস আর ফন্ড অফ গসিপিং। এখানে ন্যাচারালি casual observation will tell you that there are two verbs, but it is not verb because this word does not have the force of action. Just you focus it and you will find the answer. কি এখানে কিন্তু ভার্বের অ্যাকশন নেই। গসিপিং, গসিপিং বলতে মেয়েরা হচ্ছে গল্প করতে পছন্দ করে, গল্প পছন্দ করে, গল্প গল্প মানে গসিপ মানে এখানে বোঝাচ্ছে না গল্প করছে, গল্প করছিল, গল্প করে, গল্প অনেকক্ষণ ধরে করছে, এরকম তার কোনো ফাংশন নেই। কিন্তু এখানে এই গসিপিংটা আইএনজি যোগ করে কি হয়ে গেছে, একটা গল্প হয়ে গেছে। যে কোনো গল্পকেই বলা হয়েছে নাম, দ্যাটস ওয়াই এটা নাউনের ফাংশন হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েরা হয়, এই যে অফের পরে আইএনজি বসে, এই জন্য এটা কি হলো, অফের পরে আইএনজি বসে, সেই জন্য এটা কি হলো, হচ্ছে নাউন, অবজেক্ট অফ এ প্রিপোজিশন। এবং ফাংশনটা কি হচ্ছে, ফাংশনটা হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে গসিপিং, নাউন। তো কমপ্লিমেন্ট অফ এ ভার্ব, ভার্বের কমপ্লিমেন্ট, এই ভার্বটার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। ইট উইল বি দ্য পরিপূরক, মানে কমপ্লিট করবে। হিজ হবি ইজ ড্রয়িং, হিজ হবি ইজ ড্রয়িং, তার হবিটা কি, ড্রয়িং করা। এখানে কি এটা মানে বোঝাচ্ছে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স? ইট ইজ নট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ক্যাজুয়াল লুকিং অনেক স্টুডেন্টই বলে দেবে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। তার হবি কি, আঁকছে, তাই বোঝাচ্ছে? নো, এই ইজটা ভার্ব, ড্রয়িংটা কি হয়ে যাচ্ছে, ড্রয়িংটা নাউন। তার হবিটা কি, আঁকা। দেখে না, ড্রয়িংটা কিন্তু আঁকছে বোঝাচ্ছে না। আইএনজি যোগ হলে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় না। ইউ মাস্ট ফলো ইট, ইউ মাস্ট ফলো ইট। আইএনজি যোগ করলে দ্যাট ডাজ নট বিকাম প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। এখানে হচ্ছে কি, এখানে এই আইএনজিটা কি হচ্ছে, এখানে আইএনজিটা হচ্ছে নাউন হয়ে যাচ্ছে। তার কেন নাউন হয়ে যাচ্ছে, এই ড্রয়িং এর লিটারালি বেঙ্গলি মিনিং কি হচ্ছে, লিটারালি বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে আঁকা। আঁকা, এনিথিং, আঁকা মানে কি একটা নাম। দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ ফাংশনিং অ্যাজ নাউন। নমিনাল কম্পাউন্ড, এই জিরানকে ব্যবহার করে আমরা নমিনাল কম্পাউন্ডও ব্যবহার করতে পারি, এ ওয়াকিং স্টিক। There are some two casual information. It is no use standing here. This is also some kind standing here. This is also a kind of jiran. আরেকটা হচ্ছে there are another application of jiran কি being and হচ্ছে having কি করে, take verb 3 to make compound gerund, to make compound gerund। অনেক সময় কি হয়,
being এবং হচ্ছে having take the verb from take verb 3 to make compound gerund. Example, what is the example? Example, the girl is desirous, DESIRO, desirous of being praised. This is এটা হচ্ছে এই যে being, টেক being হচ্ছে কার ফর্ম নিল, ইডি কে নিল, এই যে একটা ফাংশন, the girl is desirous of being praised. I hear of him, এটা কি হবে, I hear of him having stood first. এই যে হ্যাভিং হলো আর ভার্বের 3 নাম্বার হলো, দিস ইজ অলসো অ্যানাদার ফর্ম অফ জিরান, দিস ইজ অলসো অ্যানাদার ফর্ম অফ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তো দিস আর দ্য অ্যাপ্লিকেশনস অফ জিরান। ফার্স্ট, সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব। ফার্স্ট অফ অল ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড জিরান মিন্স হচ্ছে, জিরান কি, জিরান ইফ সামওয়ান আস্কস ইউ, হ্যাঁ, ইফ জিরান ইজ এ নন ফাইনাইট ভার্ব আর নন ফাইনাইট ভার্ব আর ভার্বাল, একে কি বলা হয়, ভার্বাল বলা হয়। জিরান কি হয় তবে, জিরানের ফাংশনটা কি, ভার্ব প্লাস নাউন, ভার্ব কম্বাইন্ড নাউন কল ভার্বাল নাউন, এটাকে বলা হয়। এই জিরান কি দিয়ে তৈরি হয়, আইএনজি, জিরান এন্ডস ইন আইএনজি। জিরান কিসে শেষ হয়, জিরান শেষ হয় আইএনজি তে, জিরান এন্ডস ইন আইএনজি। অল আইএনজি ইজ নট জিরান বিকজ, হ্যাঁ, the word which has the force of noun, হ্যাঁ, the word which has the force of noun is gerund. যেই শব্দে, যেই ভার্বের আইএনজি শেষ হবে, আইএনজি দিয়ে তৈরি হবে, but will has the force of noun, that will be the gerund. তাহলে হলো, এবার কতগুলো, সেই নাউনের ফাংশনটাকেই তোমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে ওই ভার্বটার মধ্যে যেই ভার্বটা আইএনজি আছে সেটার মধ্যে কি নাউনের ফাংশন আছে না অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভের ফাংশন থাকলে সেটা পার্টিসিপল হবে। সাবজেক্ট অফ এ ভার্ব, স্লিপিং ইজ নেসেসারি ফর হেলথ, ঘুম, এখানে ঘুম বলছে, সে ঘুমাচ্ছেও বলেনি, হ্যাঁ, তুমি এই স্লিপিংকে 12টা টেন্সে ফেলাও, কোনো জায়গা থেকে কোনো পাবে না, তার 12টা টেন্সের যে পালস, সেই পালস কিন্তু খুঁজে পাবে না, কারণ এটা নাউন হয়ে গেছে, ইট হ্যাজ বিন নাউন, ইট হ্যাজ বিন কনভার্টেড ইনটু নাউন। স্লিপিং বলতে ঘুম, এটা সাবজেক্টের ভার্ব হলো, এই যে বি ভার্ব, ইজ ভার্ব, এটা মেইন ভার্ব, তার সাবজেক্ট হিসেবে হলো। আই লাইক সুইমিং, অবজেক্ট হলো, আই লাইক সুইমিং, লাইকটা কি হলো, সুইমিং, অবজেক্ট, লাইকের অবজেক্ট কি, সুইমিং। দ্য গার্লস, এই জন্য অবজেক্ট অফ প্রিপোজিশন, দ্য গার্লস আর ফান্ড অফ গসিপিং, ফান্ড অফ প্রিপোজিশনের পরে আইএনজি বসছে, প্রিপোজিশনের পরে কি আইএনজি বসছে, হ্যাঁ, গসিপিং। হিজ হবি ইজ ড্রয়িং, তার হবিটাকে পরিপূর্ণ করলো, তার হবিটাকে ড্রয়িং, এখানে কিন্তু হিজ হবি ইজ নট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তার হবিটা বোঝাচ্ছে, ড্রয়িংটা একটা নাউন হয়ে গেল, এখানে ড্রয়িংটা কি হলো, নাউন হলো। দিস ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন and you will go through, because gerund is very important for every class, gerund is very important item of grammar, and without learning it, without having fullest command over gerund, you cannot have good English and sound English. So you must follow and must read it properly, seriously and sincerely. So this is my classes for gerund, classes on gerund for you, and if you are benefited, just please give your likes and subscribe my channel. I will come with lots of teachings and education for you. Thanks for watching my video.